اتحاد انشاءاللہ ذاتی پسند اور ناپسند سے بالا تر ہو کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خدمت کے لیے آپ دن رات محنت کر کے کامیابی حاصل کریں گے۔ زہریلے پروپیگنڈے کا حقائق کے ساتھ جواب دیں گے، متحد ہو کر چیلنجز سے نمٹنا اور مسائل کو حل کرنا ہے۔ حکومت کی تبدیلی کے لیے آئینی طریقہ اختیار کیا، اجتماعی دانش سے قوم کے بہترین مفاد میں فیصلے کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ قانون سے متعلق کمیٹی قائم، وزیر قانون کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ محمد طاہر ڈائریکٹر جنرل FIA تعینات۔ وفاقی کابینہ کا رمضان پیکج کی مؤثر نگرانی کا فیصلہ، اجلاس کو LNG اور پیٹرولیم شعبے سے متعلق بھی تفصیلی بریفنگ۔ قومی سلامتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جلد بلایا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی کانگریس کی رکن الہان عمر کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات۔ پاکستانی قیادت کا باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا عزم، تعمیری روابط امن، سلامتی اور ترقی کے لیے اہم ہیں۔ سیاسی مخالفین کے خلاف ایک پوری مہم چلائی، پارلیمنٹ کے خلاف چلائی، میڈیا کے خلاف چلائی، سرکاری افسران کے خلاف چلائی، اور جو سرمایہ کار تھے ملک میں، کاروباری حضرات تھے، کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ان سب کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی نظر کیا۔ گزشتہ دور میں سیاسی انتقام اور بدبودار احتساب ہوا، نیب نیازی گٹھ جوڑ سے بے گناہ لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ PTI حکومت کے جاتے ہی ڈیجیٹل میڈیا ونگ سے 80% لوگ مستعفی ہو گئے۔ حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے کوشاں ہے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ PTI کے دور حکومت میں 20,000 ارب روپے سے زائد قرض لیا گیا۔ غیر ملکی قرضوں کا حجم 75.4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 102.3 ارب ڈالر ہو گیا۔ تجارتی خسارہ 43 ارب ڈالر کی سطح پر۔ IMF کے ساتھ پروگرام واپس ٹریک پر لے کر آئیں گے، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ عمران خان بتائیں کہ امریکی عہدیداروں سے ملاقات سازش ہے یا مداخلت؟ اپوزیشن سے امریکیوں کی ملاقات کو سازش کہنے والا اپوزیشن میں جا کر امریکیوں سے کیوں مل رہا ہے؟ عمران خان نے قوم کو نہ بتایا تو تحقیقات کراؤں گا، قوم کو سچائی کا پتہ چلنا چاہیے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ تحفے بھی ریاست کے اور مرضی بھی ریاست کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو بطور وزیر اعظم ملنے والے تحائف کی تفصیل فراہم کرنے کا حکم۔ جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے وہ آفس کا ہوتا ہے، گھر لے جانے کے لیے نہیں۔ تحائف کی معلومات فراہم کرنے کے لیے انفارمیشن کمیشن کی ہدایت پر عمل کیا جائے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب۔ الیکشن کمیشن میں ممنوعہ فنڈنگ کیس 30 دن میں فیصلہ کرنے سے روکا جائے، تحریک انصاف نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ چیف جسٹس اطہر معین اللہ اور جسٹس بابر ستار کل سماعت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری میں تاخیر کیوں؟ نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست، چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کل سماعت کریں گے۔ گورنر نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے میں تاخیر کر رہے ہیں، یہ رویہ آئین سے انحراف کے مترادف ہے، درخواست میں موقع۔ آرٹیکل 63 میں 4 مواقع پر وفاداری پارٹی پالیسی سے مشروط ہے، عدالت نے آئین کو مجموعی طور پر دیکھنا ہے، نااہلی جیسی بڑی سزا ٹرائل کے بغیر نہیں دی جا سکتی، سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ صدارتی ریفرنس پر سماعت کل تک ملتوی۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، اتوار کو نریندر مودی کے دورے کے موقع پر وادی میں مکمل ہڑتال کی کال، مختلف علاقوں میں پوسٹرز چسپاں۔
عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف بارامولہ، ادھمپور اور جموں میں احتجاجی مظاہرے۔ بھارت میں منافرت نئی حدیں چھونے لگی، انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں اقلیتیں بالخصوص مسلمان غیر محفوظ۔ بھارتی سپریم کورٹ کے منع کرنے کے باوجود نئی دلی میں مسلمانوں کی املاک مسمار۔ مہاراشٹر میں لاؤڈ سپیکر پر اذان بند کرنے کے لیے جنونیوں کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ روس کے یوکرین کے مشرقی علاقے میں مزید فضائی حملے، 13 اہم مقامات پر 60 عسکری اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یورپی یونین اور نیٹو کا پابندیاں مزید سخت کرنے کا اعلان۔ جاپان نے 38 روسی مصنوعات کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ کچھ بھی ہو، روس کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنایا جائے گا، چین کا اعلان۔ باہمی مفاد کی بنیاد پر تعلقات کو وسعت دی جائے گی، نائب وزیر خارجہ لی یوچینگ۔ امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید برفانی طوفان، 64 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے طوفان سے نظام زندگی بری طرح متاثر، بجلی کی فراہمی منقطع، حکام کی عوام سے محتاط رہنے کی اپیل۔ ملک کے بیشتر بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بالائی اور وسطی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کی پیشکش۔ اور عید الفطر کی تیاریاں، مارکیٹس میں رش، خواتین کی خریداری میں خصوصی دلچسپی، نت نئے فیشن، درزی پریشان، بچوں کی بھی اپنی فرمائشیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں سخت محنت سے ملک کے حالات بدلیں گے، قوم کی پائی پائی بچانی ہے، زہریلے پروپیگنڈے کا حقائق کے ساتھ جواب دیں گے۔ وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں متحد ہو کر چیلنجز سے نمٹنا اور عوامی مسائل کو حل کرنا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے آغا مسعود خالد۔ نومنتخب کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ یہ پہلی کابینہ ہے جو دھاندلی کی پیداوار حکومت کو آئین اور قانون کے تحت ہٹا کر وجود میں آئی۔ تجربہ کار افراد کابینہ کا حصہ ہیں، یقین ہے کہ آپ اپنے تجربے اور قابلیت کو پوری طرح بروئے کار لا کر ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ یہ اتحاد یقیناً جو کہ پاکستان کی تاریخ کا خاصا وسیع اتحاد ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی اپنی سیاسی سوچ ہے، آپ کی اپنی پارٹیز ہیں، آپ کی اپنی ایک اسٹرگل ہے، اس کے باوجود یہ اتحاد انشاءاللہ ذاتی پسند اور ناپسند سے بالا تر ہو کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خدمت کے لیے آپ دن رات محنت کر کے کامیابی حاصل کریں گے، اور چاروں صوبوں سے جو عوام آپ سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں، خلوص اور نیک نیتی سے آپ پانسا بدل دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہے۔ محمد شہباز شریف نے اس یقین کا اظہار کیا کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی سوچ اور جد و جہد کے باوجود یہ اتحاد کامیابی سے آگے بڑھے گا۔ میں اس کو ایک قسم کی وار کیبنٹ سمجھتا ہوں، بیکاز وی آر فائٹنگ اگینسٹ پاورٹی، ان امپلائمنٹ، انفلیشن۔ یہ جنگ ہے ان تمام مشکلات کے خلاف جو کہ پچھلی حکومت نے اس میں بری طرح وہ ناکام رہی۔ وفاق کی جو چاروں اکائیاں ہیں اور خاص طور پر صوبہ بلوچستان، وہاں پر کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، ان کے اوپر بڑی بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت کی بحالی کے لیے ہمیں مزید وسائل پیدا کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں گزشتہ دور حکومت میں کی جانے والی کرپشن کا راستہ روکنا ہے۔ یہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو اب کنارے لگانا ہے۔ معیشت کی تباہ حالی ہے، لیکن ہمیں مفلوق الحالی کو، ہمیں اس سے اس ملک کو بچانا ہے۔ ہمیں
बर वक्त इकदामात उठाने हैं। आपको अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा है, बड़ी स्ट्रगल के बाद, और इस इज़्ज़त का तकाजा ये है कि हम अपने आप को मट्टी की तरह मट्टी बना दें और आवाम की खिदमत में जुट जाएं, और आप फिर देखेंगे कि कोई दुनिया की ताकत आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता पौने 4 साल के दौरान अपोजिशन को बदतरीन इंतकाम का निशाना और सरकारी अफसरान को वादा माफ गवाह बनाने के लिए दबाव डाला गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि खलूस और अज़्म के साथ काम किया जाए तो किसी भी चैलेंज पर काबू पाया जा सकता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने रिलीफ फराहम करने के अज़्म का अदा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 साल में आवाम को महंगाई ने शदीद मुतासिर किया। काबीना ने वज़ीर कानून की सरबराही में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कानून से मुतालिक कमेटी कायम की है। इजलास को LNG और पेट्रोलियम शोबे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तफसील बताएंगे इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना के पहले इजलास को बताया गया कि हुकूमत ने रमजान मुबारक के लिए 10 किलो आटे की थैले की कीमत 550 रुपए से कम करके 400 रुपए कर दी है। चीनी रमजान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स में 70 रुपए फी किलो होगी। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को आटे और चीनी की सप्लाई में तातुल न आने की हिदायत की गई है। सूबों के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म खुद भी रमजान पैकेज की निगरानी कर रहे हैं। सूबाई और वफाकी सतह पर मॉनिटरिंग प्राइस मैकेनिज्म की कमेटियां बन चुकी हैं और वज़ीर-ए-आज़म हर 2 रोज बाद इन कमेटियों से ब्रीफिंग लेंगे। काबीना ने कौमी सलामती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास जल्द बुलाने का फैसला किया। काबीना ने मोहम्मद ताहिर को डायरेक्टर जनरल FIA तैनात करने की मंजूरी दी। इजलास के बारे में मीडिया ब्रीफिंग में इत्तलाआत की वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि काबीना ने वजीर कानून की सरबराही में एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट कानून से मुतालिक कमेटी कायम की है। कमेटी ECL कानून का जायजा लेकर 3 दिन में रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी। कभी वॉच लिस्ट का सहारा लिया गया, कभी स्टॉप लिस्ट का सहारा लिया गया, कभी ECL का सहारा लिया गया, और ECL एक काबीना के जरिए एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन स्टॉप लिस्ट, वॉच लिस्ट सिर्फ इमरान खान साहब के हुक्म पर चलती रही। इसी तरह रिव्यू करने के लिए, इस पूरी की ओवरहॉलिंग करने के लिए कि आइंदा इस कानून को इस्तेमाल करते हुए कोई सियासी मुखालफिन के खिलाफ इसको इस्तेमाल ना करे, एक ट्रांसपेरेंट कमेटी बनाई गई है जो ECL के रूल्स और कानून की एक पूरी ओवरऑल रिव्यू करके कैबिनेट को पेश करेंगे। इत्तलाआत की वजीर ने कहा कि साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के दौर में बदतरीन सियासी इंतकाम लिया गया, ताहम जो इल्जामात लगाए उनमें से कोई भी अदालत में साबित नहीं हो सका। जो बदबूदार एहतसाब पिछले 4 साल में हुआ और जो इल्ज़ाम लगा, उस इल्ज़ाम के मुजरिम मुल्जिम इमरान खान साहब ने वो तमाम इल्ज़ामात, वो तमाम काम खुद किए, और हर इल्ज़ाम जब कोर्ट में गया और उस कोर्ट में कहीं भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। तमाम लोगों को बेल्स मिली, जो इन्होंने आते ही नैब न्याजी गठजोड़ के ज़रिए इन्होंने लोगों को जेलों में डाला, गिरफ्तारियां की, सजाए मौत की चक्कियों में रखा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि गुज़श्ता हुकूमत ने 7,500 मेगावाट पावर प्लांट्स बंद रखे हुए हैं, जिसके बायस मुल्क भर में लोड शेडिंग हो रही है। मैं भी एक खत दिखाना चाह रहा हूँ। ये खत ये प्रूफ करता है कि इमरान खान और PTI नाअहल हैं और बदउनवानी करते हैं। इस वक्त 7,500 मेगावाट पावर प्लांट्स बंद रखे हुए हैं। तो 7,500 मेगावाट बंद रखें, इसलिए मुल्क भर में लोड शेडिंग हो रही है। देहातों में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग से शुरू हो गई है। और क्यों बंद है ये भी बता दूं। 5,500 मेगावाट इसलिए बंद है कि ना उधर फ्यूल है, ना उधर कोयला है, ना LNG है, ना फर्नेस ऑयल है। और 2,000 मेगावाट इसलिए बंद रखे हुए हैं कि वहाँ मेंटेनेंस नहीं हुई। हमने कर्ज जब छोड़ा था तो कर्ज उस वक्त 24,952.9 अरब रुपए था। पौने 4 सालों में अगर आज तक गिन लूं तो खान साहब ने 20,000 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज लिया है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वजीर आजम ने साबका दौर में नाअहल और बदउनवान अनासिर के खिलाफ जल्द कमीशन तश्कील देने का फैसला किया है, जो इंक्वायरी करके साबका दौर की तमाम कोताहियों को आवाम के सामने लाएगा। एक सवाल पर इत्तलाआत और नशरियात की वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजारत इत्तलाआत में डिजिटल मीडिया विंग का मकसद सिर्फ प्रोपेगेंडा था। उन्होंने कहा कि विंग को इदारों, सहाफियों, अरकान पार्लियामेंट और मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से ऐवान सदर में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد محمد شہباز شریف کی صدر مملکت سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ محمد شہباز شریف نے برطانوی ہم منصب بورس جانسن کی جانب سے مبارکباد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم 16 لاکھ پاکستانی دونوں ملکوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے امیگریشن کے شعبے میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بحرین کے سفیر محمد ابراہیم محمد نے بھی وزیر اعظم سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور اپنے ملک کی قیادت کی جانب سے مبارکباد کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم نے تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، افرادی قوت اور غذائی تحفظ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون اور اقتصادی روابط کو مستحکم کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بحرین کی حکومت کی طرف سے کورونا وبا میں پاکستانی کمیونٹی کی دیکھ بھال اور اسلام آباد میں کنگ حماد نرسنگ یونیورسٹی کے منصوبے کو بھی سراہا۔ امریکی کانگریس کی رکن الہان عمر نے اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، صدر ڈاکٹر عارف الوی، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر سے ملاقات کی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی رکن الہان عمر نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ان کے عزم و ہمت اور سیاسی جدوجہد کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے درینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور باہمی احترام، اعتماد اور مساوات پر مبنی دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعمیری روابط سے خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا ہی اپنی ترقی پر بھرپور توجہ دے سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ الہان عمر نے صدر ڈاکٹر عارف الوی سے بھی ملاقات کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی مفاد کے لیے مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دو طرفہ تبادلوں سے افہام و تفہیم میں بہتری آئے گی۔ صدر مملکت نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو اجاگر کیا۔ الہان عمر نے اسلامو فوبیا کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہا۔ الہان عمر نے وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ کا بھی دورہ کیا۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان درینہ دو طرفہ مراسم ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر مملکت نے مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدامات کے بعد مظلوم کشمیریوں کی پرزور حمایت اور ان کے حق میں آواز اٹھانے پر الہان عمر کا شکریہ ادا کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے الہان عمر سے گفتگو میں کہا کہ پارلیمانی روابط کے فروغ سے پاک امریکہ تعلقات کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات علاقائی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہیں۔ الہان عمر نے کہا کہ امریکہ تعلیم، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے کے شعبوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ محمد امنان، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ امریکی کانگریس کی رکن الہان عمر نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے بھی اسلام آباد میں ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور شدت پسندی اور دہشت گردی کو اسلام اور شاعر اسلام سے جوڑا گیا۔ الہان عمر نے بتایا کہ اسلامو فوبیا کے تدارک کے لیے قانون کا مسودہ امریکی کانگریس میں لایا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان بتائیں ان کی امریکی حکومتی عہدیداروں سے ملاقات سازش ہے یا مداخلت۔ اپوزیشن سے امریکیوں کی ملاقات کو سازش کہنے والا اپوزیشن میں جا کر امریکیوں سے کیوں مل رہا ہے؟ ایک بیان میں وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان قوم کو بتائیں کہ امریکی رکن کانگریس الہان عمر سے ملاقات میں کون سی امریکی سازش پر بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو سچائی کا پتہ چلنا چاہیے۔ اگر عمران خان نے قوم کو نہ بتایا تو میں تحقیقات کراؤں گا۔ یہ نہ ہو کہ عمران نیازی اپنی روایت کے مطابق چند دنوں بعد ایک اور خط سامنے لے آئے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ قوم کو امریکہ کے خلاف بھڑکانے والا آج ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جلسوں میں ایبسولوٹلی ناٹ کے نعروں سے قوم کو بھڑکانے والے نے امریکیوں سے ملاقات کے لیے ایبسولوٹلی یس کیوں کہا؟
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عمران خان کے توشہ خانہ سے تحائف حاصل کرنے کی معلومات سے صحافی کو فراہم نہ کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے وہ آفس کا ہوتا ہے، گھر لے جانے کے لیے نہیں۔ تحائف کی معلومات فراہم کرنے کے لیے انفارمیشن کمیشن کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس میں مزید تاخیر کے لیے متحرک، سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی اپیل اعتراضات کے ساتھ کل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس بابر ستار کل سماعت کریں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے دائر اپیل میں کہا گیا ہے کہ سنگل بینچ کے فیصلے کا ایک پیراگراف قانون سے مطابقت نہیں رکھتا۔ سنگل بینچ نے فیس دا میوزک جیسی اصطلاح بھی استعمال کی۔ ایسے سخت اور غیر پارلیمانی الفاظ سنگل بینچ کا مینڈیٹ نہیں تھا۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ پیراگراف کو عدالتی حکم نامے سے حذف کیا جائے۔ سنگل بینچ کے فیصلے میں لفظ فارن فنڈنگ استعمال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کا نہیں، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ 30 دن میں فیصلے کی استدعا درخواست میں شامل ہی نہیں تھی، اس حکم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے 14 اپریل کو الیکشن کمیشن کو 30 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی رفبرداری میں تاخیر کیوں؟ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی درخواست پر کل سماعت کریں گے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ گورنر آئینی طور پر منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا پابند ہوتا ہے، تاہم موجودہ گورنر آئینی روایت کے برعکس حلف لینے میں تاخیر کر رہے ہیں، جو آئین سے انحراف کے مترادف ہے۔ اس لیے گورنر پنجاب کو نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے فوری حلف لینے کا حکم دیا جائے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63A کا 1998 سے آج تک صرف ایک کیس آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پارٹی سربراہ نے اس آرٹیکل کو سنجیدہ نہیں لیا۔ صدارتی ریفرنس کی سماعت کرتے ہوئے 5 رکنی بینچ کے سربراہ نے کہا کہ آرٹیکل 63A میں 4 مواقع پر وفاداری کو پارٹی پالیسی سے مشروط کیا گیا ہے۔ وفاداری بنیادی آئینی اصول ہے۔ آرٹیکل 63A کا مقصد پارٹی سے وفاداری کو یقینی بنانا ہے۔ عدالت نے آئین کو مجموعی طور پر دیکھنا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)F میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا تھا، جس کی تشریح سپریم کورٹ نے کی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ نااہلی جیسی بڑی سزا ٹرائل کے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ جسٹس منیبہ اختر نے ریمارکس دیے کہ حلف کی پاسداری نہ کرنا بے ایمانی ہے۔ پارٹی سے انحراف کو کینسر کہا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل مکمل کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ قانون سازوں نے آرٹیکل 63A میں منحرف رکن کے لیے نااہلی کا تعین نہیں کیا۔ کیس کی سماعت کل پھر ہوگی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سابقہ حکومت کی ناقص پالیسیز کے باعث ملک کو شدید ترین معاشی بدحالی کا سامنا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ راہیل انصار کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ معاشی محاذ پر درپیش مشکلات سے نمٹنے کے لیے موجودہ حکومت کو سخت جدوجہد کرنا ہوگی۔ نون لیگ کے 5 سال میں اتنا خسارہ نہیں ہوا جتنا تحریک انصاف کی حکومت 1 سال میں کر گئی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے باعث مجموعی طور پر ملک کی معاشی صورتحال ابتر ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے سابق وزیر اسد عمر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ غلط بیانی کی بھی حد ہوتی ہے۔ بجٹ اور تجارتی خسارے سمیت مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ گندم اور چینی جو ہم برآمد کرتے تھے اب درآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمارا مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں 1600 ارب روپے تھا اوسط بجٹ ڈیفیسٹ۔ صرف اس سال عمران خان کا بجٹ ڈیفیسٹ 5600 ارب روپیہ ہو رہا ہے۔ یہ معیشت مجھے وہ دے کے گئے جس کے اندر میں کوشش کروں گا اس کو کم کرنے کی۔ ٹیکس کلیکشن دیکھ لیجئے تو جہاں ہم 11.1% پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ 9.1% پہ آ گئے ہیں۔ موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ معاشی بہتری کے لیے میثاق معیشت پر سب سے بات کرنے کو تیار ہیں تاکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہو سکے۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی گھر سے نمائندہ خصوصی افغانستان محمد صادق نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی۔ محمد صادق نے افغانستان اور خطے میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بریف کیا۔ اس موقع پر وزیر مملکت ہنا ربانی گھر نے کہا کہ افغانستان سے پاکستانی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے واقعات باعث تشویش ہیں۔ پاکستان افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور افغانستان سمیت خطے میں قیام امن کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
पाकिस्तान ने मन घड़त और झूठी स्टोरी शाया करने पर बीबीसी हेडक्वार्टर से जवाब तलब कर लिया है। पाकिस्तान की जानिब से तहरीरी शिकायत डायरेक्टर जनरल बीबीसी को मौसूल हो गई है। तहरीरी शिकायत मौसूल होने के बाद बीबीसी ने पाकिस्तान की शिकायत पर मामले का जायजा लेना शुरू कर दिया है। रवा साल 10 अप्रैल को बीबीसी उर्दू ने एक बेबुनियाद स्टोरी शाया की थी। इस खबर में तमाम बातें हक़ाइक़ और सहाफ़ती उसूलों के मुनाफी थीं। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इतवार को मकबूजा इलाके के दौरे के मौके पर कश्मीरी अवाम से मुकम्मल हड़ताल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीरी अपने मादरे वतन पर भारत के नाजायज कब्जे को मुस्तरद करते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट और सीनियर रहनुमाओं शब्बीर अहमद शाह और गुलाम अहमद गुलजार ने दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने जेलों से अपने पैगामात में नरेंद्र मोदी के मकबूजा इलाके के मुजव्वज़ा दौरे को कश्मीरी अवाम के साथ एक भोंडा मजाक करार दिया। उन्होंने कहा कि RSS की हिमायत याफ्ता फिस्ताई भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में मजालिम के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि दफा 370 और 35A का खात्मा कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक पर बराह रास्त हमला और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चस्पा और सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टरों के जरिए भी कश्मीरियों से मोदी के दौरे पर मुकम्मल हड़ताल की अपील की गई है। भारतीय हुक्काम की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ आज बारामूला, उधमपुर और जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। न्यूयॉर्क में कायम तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने मोदी हुकूमत के हाथों कश्मीरी सहाफ़ियों पर जुल्म सितम की पुरजोर मजम्मत की है। तंजीम ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में नई दिल्ली से कहा कि वो श्रीनगर में कायम न्यूज़ पोर्टल दी कश्मीर वाला के अमले और उसके साथ मुंसलिक अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बंद करे। भारत में इंतहा पसंदों के हाथों अक़लियतें गैर महफूज हैं। शाइनिंग इंडिया में कहीं मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और कहीं उन्हें कारोबार से महरूम करने के लिए उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं। अक़लियतों के घर मिस्मार करने समेत निचली जात के हिंदुओं पर जिंदगी भी तंग की जा रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में मुसलमान, सिख, ईसाई, निचली जात के हिंदू, बच्चे और खवातीन कोई भी महफूज नहीं है। दिल्ली के इलाके जहांगीरपुरी में हनुमान के जुलूस के बाद फिरका वाराना तशद्दुद के नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए। मुसलमानों पर तशद्दुद के बाद अब सरकारी तौर पर मुसलमानों को सजा देने का मंसूबा बनाया गया है, जिसके तहत मुसलमान आबादी वाले इलाकों में तजावुजात के नाम पर उनके घरों को मिस्मार किया जा रहा है। इस सिलसिले में पुलिस को एक खत लिखा गया है, जिसमें अमन और अमान को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस के 400 एहलकारों की तैनाती का मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने जुल्म का शिकार 5 मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया। भारत में एक और इंसानियत सौज वाक़े में उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में ऊंची जात के हिंदुओं ने निचली जात के लड़के को अपने पांव चाटने पर मजबूर किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दलित लड़के को कान पकड़कर जमीन पर बैठे देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल पर बैठा इंतहा पसंद हिंदू दलित लड़के को अपने पांव चाटने का हुक्म देता है, जबकि इसके दीगर साथी हंसते हुए दिखाई देते हैं। अक़लियतों पर जुल्म के आए रोज होने वाले वाक़यात पर मोदी सरकार की खामोशी इंतहा पसंद हिंदू दहशतगर्दों की अमली तायीद के मुतरादिफ है। अदालती हुक्म के बावजूद भारत में मुसलमानों की इमलाक मिस्मार करने का सिलसिला जारी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मुसलमानों की इमलाक मिस्मार करने से रोकने का वाज़ेह हुक्म जारी किया था। बीजेपी के ज़ेर इंतजाम शुमाली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि यह गैर कानूनी ढांचे को हटाने के लिए उनकी बाकायदा तजावुजात की मुहिम का हिस्सा है, लेकिन ये ऑपरेशन इस इलाके में तशद्दुद के सिर्फ 4 दिन बाद हो रहा है। वाकया उस वक्त पेश आया जब हिंदू एक जुलूस की क़यादत करते हुए कौम परस्त नारे लगाते हुए मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे। दिल्ली में हिंदुओं के तशद्दुद और पथराव से अब तक 8 पुलिस एहलकार और एक शहरी जख्मी हो चुका है। रियासत मध्य प्रदेश में मकामी हुक्काम ने कम से कम 45 घरों को तबाह कर दिया, जिनमें ज्यादातर घर मुसलमानों के थे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान के मामले में जारी सियासत के दौरान मुसलमानों ने एक अहम इकदाम किया है। मुंबई की कई मसाजिद ने फजर की अजान के लिए लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया है और कई मसाजिद ने लाउड स्पीकर पर फजर की अजान देना भी बंद कर दी है। मुंबई पुलिस के मुताबिक 72% मसाजिद ने फजर की अजान के वक्त लाउड स्पीकर की आवाज को अज खुद कम कर लिया है। हिंदू इंतहा पसंद लीडर राज ठाकरे ने अजान देने के मामले में इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा करते हुए 3 मई तक मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था। रूस ने यूक्रेन के मशरकी इलाके में मजीद फ़ज़ाई हमले किए हैं। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक मशरकी यूक्रेन में दर्जनों मिसाइल दागे गए और दुम्बास के मुख्तलिफ इलाकों में 13 अहम मकामात पर 60 अस्करी असासों को निशाना बनाया गया। रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोगु ने कहा है कि मॉस्को मशरकी यूक्रेन को आज़ाद करना चाहता है। यूक्रेन ने भी तस्दीक की है कि मशरकी इलाके में लड़ाई में मजीद इजाफा हो गया है।
दूसरी जानिब यूरोपी यूनियन और नेटो ने कहा है कि रूस पर पाबंदियां मजीद सख्त की जाएंगी। यूरोपीय कमीशन की सरबराह अर्सुला वॉन, यूरोपीय काउंसिल के सरबराह चार्ल्स मिशेल और नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टॉल्टनबर्ग ने अमरीकी सदर जो बाइडन और मगरबी मुल्कों के रहनुमाओं के साथ टेली कॉन्फ्रेंस इजलास में शिरकत की। शरका ने यूक्रेन की हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार करते हुए कहा कि माली और सिक्योरिटी ताउन में इजाफा किया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने यूक्रेन ने दारुल हुकूमत कीव का गैर एलानिया दौरा भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी जरूरी है ताकि शहरी मुतासरा इलाकों से निकल सकें और वहां इमदाद पहुंचाई जा सके। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि यूक्रेन में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को इमदाद की जरूरत है। जापान ने भी रूस से मुख्तलिफ शोबों में 38 मसनूआत की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। चीन ने कहा है कि खा कुछ भी हो, रूस के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। बीजिंग में रूसी सफीर के साथ मुलाकात के बाद नायब वज़ीर ख़ारजा ली यूचिंग ने जारी बयान में कहा कि सदर शी जिनपिंग और सदर व्लादिमीर पुतिन की क़यादत में जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग़ देंगे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सियासत में जो भी तब्दीली आए बाहमी मुफाद की बुनियाद पर ताउन को वुसअत दी जाएगी। रुख करेंगे कौमी खबरों का। आपको बताएं, कौमी असम्बली के इजलास में मरहूम MNA इकबाल मोहम्मद अली खान को जमहूरियत के लिए खिदमात पर खिराज अकीदत पेश किया गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मरहूम बिलाशुबा एक काबिल पार्लियामेंटेरियन और बुर्दबार शख्सियत थे। पूरा ऐवान मरहूम के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत करता है। अरकान ने कहा कि इकबाल मोहम्मद अली खान की रहलत एक बड़ा सानहा है। मरहूम 20 साल से कौमी असम्बली के रुकन थे। उन्होंने हमेशा जमहूरियत की सरबलंदी के लिए जदोजहद की। मरहूम शहर कायद के मसाइल उजागर करने के हवाले से एक तवाना आवाज थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान को कराची में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत MKM के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। बाद में वज़ीर आला सिंध ने मरहूम के अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं से ताज़ियत की। MKM के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली गुज़िश्ता रोज़ हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। वो कुछ अरसे से दिल के आरसे में मुब्तला थे और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। दादू के 2 देहातों में आतिशज़दगी से मुतासरा खानदानों तक इमदादी अशिया पहुंचा दी गई हैं। ताहम इन बदकिस्मत खानदानों की जिंदगी भर की जमा पूंजी और घर जलकर खाकस्तर हो गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जाए हादसा पर बहाली की सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने वर्सा को 5-5 लाख और जख्मियों को 2-2 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान भी किया। तफसील बताएंगे शिराज अली डाहरी। 2 रोज कबल दादू के देहात फैज मोहम्मद चांडो में लगने वाली आग से 9 अफराद झुलसकर जाम बहक और 7 जख्मी हो गए थे। वाक़े में 100 से ज्यादा घर मुकम्मल जल गए। इस अलमनाक वाक़े पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लवाकिन से गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया और वफाकी हुकूमत की तरफ से मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने का ऐलान किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह मुतासरा गांव फैज मोहम्मद चांडो पहुंचे और इमदादी कामों और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सिंध हुकूमत की तरफ से जांबक होने वाले लवाकिन के लिए फीकस 5 लाख रुपए, जख्मियों के लिए 2 लाख और तमाम मुतासरा घर नए सर तामीर करने का ऐलान किया। पहले कमिश्नर साहब को हुक्म दिया है कि इमीडिएटली असेसमेंट कराएं, लोगों के घरों को जो नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट दें, लोगों के जो माल मवेशी का नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट आज ही दें मुझे। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी करने का भी हुक्म दिया। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मेहड़, दादू। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में इदारे से मुतालिक उमूर के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर रेलवे ने कहा कि मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अहम तरजीह है। किसी गफलत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हादसा से बचने के लिए निगरानी के आलात नस्ब करने पर भी जोर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पिम्स अस्पताल का अचानक दौरा किया और वहां मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी समेत तमाम वार्ड्स का तफसीली दौरा भी किया। अस्पताल की इंतजामिया ने वफाकी वज़ीर को मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर अब्दुल कादिर पटेल ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दुखी इंसानियत की खिदमत करना हमारा मजहबी और इखलाकी फरीज़ा है। वफाकी वज़ीर बराए मवासलात मौलाना असद महमूद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी मवासलात, चेयरमैन NHA
IG मोटरवे और DG पाकिस्तान पोस्ट ने अपने अपने महकमों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मौलाना असद महमूद ने वजारत मवासलात के ज़ेरे एहतमाम जारी मंसूबों की तफसील तलब करते हुए काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। वफाकी वजीर ने कहा कि हमें मिलकर मुल्क व कौम की तरक्की के लिए काम करना है। महकमे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची में एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब खत्म होने का ज्यादा फायदा इमरान खान को होगा। सियासतदानों के खिलाफ केसेस रहने दें ताकि तासुर ना जाए कि हमने अपने केसेस के लिए नैब खत्म किया। हमें अब फैसला करना होगा कि नैब या हुकूमत में से किसको चलाएं। उन्होंने कहा कि आईनी ओहदों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हुक्काम को हिदायत की है कि मलीर एक्सप्रेस वे पर काम की रफ्तार में तेजी लाई जाए ताकि शहर कायद के शहरियों खास तौर पर निचले तबके का तर्ज जिंदगी मुतासर ना हो। कराची में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से इजलास को बताया गया कि मलीर एक्सप्रेस वे मलीर नदी से मोटरवे काठोर तक है, जिसको मुख्तलिफ इलाकों से मुंसलिक करने के लिए 6 इंटरचेंजेस होंगे। वज़ीर आला सिंध ने मजीद बताया कि मलीर एक्सप्रेस वे का 15 किलोमीटर अर्थ वर्क हो चुका है। जाम सादिक पुल से कायराबाद तक काम तेजी से जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अपने आबाई ज़िले सवात का एक रोज़ा दौरा किया, जहाँ उन्होंने मुतादिद मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा, जिनमें सवात यूनिवर्सिटी के विमेन कैंपस, खाजा खेला अस्पताल की अपग्रेडेशन, पहले वेटरनरी यूनिवर्सिटी, कांजू बाईपास रोड, कबल ग्रेड स्टेशन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नंगोलई शामिल हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सवात समेत मालाकंड डिवीजन और पूरे सूबे की पायदार बुनियादों पर तरक्की के लिए हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 सालों में जो मनसूबाबंदी की थी, अब इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मुजफ्फराबाद में तकरीब हल्फबर्दारी से खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर इस वक्त नाजुक और अहम मोड़ में दाखिल हो चुका है। हमें मुत्तहिद होकर इसे आलमी सतह पर उजागर करना होगा। उन्होंने हुकूमत आज़ादी की सहाफ़त पर यकीन रखती है। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। इससे कबल सदर आज़ाद कश्मीर ने नौमुंतखब सीनियर सहाफ़ी अरकान की मजलिस आमला से हल्फ लिया। पब्लिक अकाउंट्स की कमेटी को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से MG मोटर्स की दरामदात और उस पर अंडर इनवाइसिंग के इल्जामात के मामले पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन कमेटी राना तमीर हुसैन की ज़रिए सदारत इजलास में FPR की जानिब से बताया गया कि MG की 11,233 गाड़ियां दरामद की गईं। MG की डिक्लेयर्ड वैल्यू $11,632 है। चेयरमैन कमेटी ने FPR 1 माह में हिदायत और तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। तालीमी इदारों में इस्तेदाद कार में इजाफे और आगाही के लिए निजी तालीमी इदारों की रेगुलेटरी अथॉरिटी और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। इस मौके पर शुरका का कहना था कि मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जिद्दत का फ़रोग़ अहम है। इनका मजीद कहना था कि सिंगापुर, जापान, चीन और मलेशिया ने पैदावार में इजाफे और जदीद हिकमत अमली से अपनी मैशत को मजबूत किया। हमें इस कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए दीगर अवामिल के साथ अवामी सतह पर आगाही देना होगी। कव्वाली मौसीकी की कदीम सिन्फ है। पाकिस्तान में गाई जाने वाली कव्वालियां और हमारे कव्वाल दुनिया भर में इस कदीम फन को जिंदा रखे हुए हैं। इस्लामाबाद में होने वाली महफिल समा की तफसील बताएंगे शाहिद अजमल मलिक। पाकिस्तान की सरजमीन पर अल्लाह का ख़ास करम ही है कि हमारी मिट्टी औलिया अल्लाह के पैगाम और सूफिया के कलाम से जरखेज़ है। दाता गंज बख्श का फैज़, ख्वाजा गुलाम फरीद की दुआ, सच्चल सरमस्त का पैगाम मोहब्बत लिए औलिया की सरजमीन पाकिस्तान में अमन का पैगाम सूफी कलाम से ही फैला। और या मोहम्मद वो नबी थे पर तुम पैगंबर भी हो और महबूब भी, वो खुद तालिब थे तुम तालिब भी हो मतलूब भी। महफिल समा और फन कवाली अमन और पाकी के इस पैगाम के लिए सबसे अहम असनाफ हैं। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमसे भी वो पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद ख़ास हज़रत अमीर खुसरो से शुरू होने वाली कवाली का फ़न आज बर्रे सगीर से निकल कर दुनिया भर में अरूज पा रहा है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी कवालों का है। इस्लामाबाद में सरीना होटल के ज़ेरे एहतमाम महफिल समा में इमरान अजीज़ मियाँ कवाल ने फ़न का मुज़ाहरा किया। रमज़ान की बरकतें और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत ने महफिल को जैसे 4 चांद ही लगा दिए हों।
तकरीब में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर पाकिस्तान की सकाफ़त और फ़न कवाली से महजूज़ हुए। ये हमारा हेरिटेज है, इसीलिए हम काम कर रहे हैं कि विद आवर हम्बल कंट्रीब्यूशन कि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले, हम अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करें। फ़न कवाली की एक ख़ास बात यह है कि आज ये सिर्फ दरगाहों, खानकाहों और ख्वास तक ही महदूद नहीं, बल्कि ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इसके मद्दाह हैं और ये उनमें मकबूल है। शाहिद अजमल मलिक, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। पीटीवी कराची मरकज से रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन जारी है। मजहबी स्कॉलर ने हसद के मौजू पर तफसीली रोशनी डाली। तफसील से आगाह करेंगे सैयद जहांगीर अली। ट्रांसमिशन का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ और मेज़बान एहसन खान ने तिलावत का तर्जुमा पेश किया। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत अलहाज सिद्दीक इस्माइल ने हासिल की, जबकि ख़वातीन नात ख़वानों ने भी आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हदिया नात पेश किया। मारूफ मजहबी स्कॉलर्स नूर रहमानी, अकबर दर्स और अल्लामा हुसैन मसूदी ने हसद के मौजू पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि कुरान और हदीस में हसद करने की सख्त ममानियत की गई है। मेरे नबी को सलाम कहने के सेगमेंट नातिया मुकाबले में नात ख़वानों ने खूबसूरत आवाज़ में नात का नजराना पेश किया। मौलाना इमरान अत्तारी ने जज के फ़राइज़ अंजाम दिए। लोगों के समाजी मसाइल के हल के लिए मौलाना इमरान उल हक कल्याणवी ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में वज़ाइफ बयान किए। किचन सेगमेंट में मारूफ शेफ आयशा अबरार ने रेशमी चिकन हांडी बनाई और इसकी तरकीब बताई। मेहमान अदाकार नबीर रज़ा ने ट्रांसमिशन में शिरकत की और अपने फ़नी करियर के बारे में आगाह किया। अदाकार खालिद अनम ने बच्चों को इस्लामी और पाकिस्तान की तारीख पर मबनी सवालात पूछे। मौलाना बशीर फारूकी ने ऑनलाइन दुआ कराई। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। रमज़ान में अशिया खुरोनोश की बढ़ती मांग के बावजूद कीमतों में कमी। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान पर मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में आटे और चीनी की कीमतों पर सब्सिडी का आगाज आज से कर दिया गया है। अमजद अली खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए माह रमज़ान में दी जाने वाली रियायत को अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कर दिया है 2 गुना। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपए किलो कमी और आटे का थैला अब मिलेगा 800 रुपए 20 किलो। ये वो सब्सिडी है जो नवमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिदार संभालते ही अवाम को मुंतकिल करने की हिदायत की। आटे और घी में और चीनी वगैरह में जो सस्ती लाए तो हम इंशाअल्लाह आगे भी से अच्छी उम्मीद रखते हैं। इंशाअल्लाह हम आइंदा के लिए उम्मीद रखेंगे कि ऐसे और भी चीज़ें सस्ती करनी चाहिए हम लोगों को। एक ट्रेंड शुरू हो जाए कीमतों के कम होने का, तो फिर ये आगे भी चलता रहेगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस हुकूमत में हमें और ज़्यादा भी रिलीफ मिलेगा। चीनी भी यहाँ सस्ती मिल रही है और इसके अलावा जो घी है, कुकिंग ऑयल है, वो भी सस्ती मिल रहा है। तो सब कौम जो है ना इस नई हुकूमत को कि वह आने की वजह से बड़े खुश हैं। हुकूमत का कहना है कि माह रमज़ान में रोज़ादारों के लिए खाने पीने के दिगर अशिया की कीमतों में कमी का सोच रखा है और इस तरह के और इक़दामात हर गुजरते दिन के साथ अवाम पर इनके एतमाद में इजाफे का बाइस भी है। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। ईद हो और पाकिस्तानी अवाम खुसूसन ख़वातीन सज धज कर तैयार ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। रमज़ानुल मुबारक के शुरू में ही ख़वातीन कपड़े, जूते, चूड़ियाँ और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ नजर आती हैं। नमरा सुहेल ने इस बारे में रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए।
ہر تہوار کی طرح عید الفطر پر بھی خواتین اور بچوں سمیت تمام افراد خوب سے خوب تر نظر آنا چاہتے ہیں۔ جہاں خوبصورت ملبوسات کا انتخاب کیا جا رہا ہے، وہیں چوڑیوں کے سٹالز کے باہر خواتین کا رش لگ چکا ہے۔ نئے لباس کے ساتھ زیور گہنا اور خوش رنگ چوڑیوں سے خواتین کلائیاں ضرور سجاتی ہیں۔ جہاں خواتین عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، وہیں مرد بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ وہ بھی دیدہ زیب اور نفیس کرتوں اور قمیص شلوار کی خریداری کے لیے بازار پہنچے ہیں۔ عید کی شاپنگ کا یہ سلسلہ چاند رات تک جاری رہے گا۔ خانہ بدوش ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں جو بنیادی ضروریات زندگی سے محروم زندگی گزارتے ہیں۔ لاہور میں ایک شخص نے جھگیوں میں مقیم خانہ بدوش بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ تفصیل بتائیں گی رضا زینب۔ کھلی چھت تلے عارضی طور پر قائم جھگیوں میں روز و شب گزارنے والوں کے ننھے کمل بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ زندگی گزارنا ان کے لیے کس حد تک مشکل ہے، ان کی حالت زار دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تاہم لاہور کے ایک فاؤنڈیشن ان کے لیے امید کی کرن ثابت ہوئی ہے، جس نے ان خانہ بدوش بچوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے روح رواں مبشر، جو خود تعلیم یافتہ ہیں، روزانہ ان جھگیوں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں رہنے والے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں۔ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، میں بڑی ہو کے ٹیچر بنوں گی، میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا، میں پاکستان کی حفاظت کروں، میں بڑی ہو کے ٹیچر بنوں گی، سب بچوں کو پڑھاؤں گی۔ دکھ انسانیت کا درد رکھنے والے اس شہری نے ان جھگیوں میں باقاعدہ اسکول کا ماحول بنا رکھا ہے، جہاں نہ صرف کتابیں اور کاپیاں فراہم کی جاتی ہیں بلکہ یونیفارم اور دیگر لوازمات بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ کہ ہم پاکستان میں بسنے والے 2 کروڑ سے زائد خانہ بدوشوں کو پڑھا لکھا کر قومی دھارے میں شامل کریں گے۔ معاشرے کے سب سے درماندہ طبقے کو قومی دھارے میں شامل کرنے کا بہترین طریقہ ان کی ذہنی نشو و نما ہے۔ یہاں زیر تعلیم بچوں کی آنکھوں میں نہ صرف خواب سجائے جا رہے ہیں بلکہ ان خوابوں کو عملی تعبیر بھی دی جا رہی ہے۔ ساڈے بچے پہلے کوڑا کاڑا چکتے سن، بارہ پھرتے سن، ہن ساڈے بچے بہت اچھی تعلیم پڑھ رہے ہیں۔ صلاحیتوں سے مالا مال ان بچوں کی اگر سرپرستی کی جائے تو یہ پڑھ لکھ کر ملک کی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ معاشرے کے سب سے پسماندہ طبقے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا انسانیت کی معراج ہے۔ رضا زینب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خانہ فرنگ اسلامی جمہوریہ ایران اور راولپنڈی آرٹس کونسل کے اشتراک سے ایرانی اسلامک آرٹ خطاطی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی آرٹس کونسل اور خانہ فرہنگ سفارتخانہ ایران کے اشتراک سے ایرانی اسلامک آرٹ خطاطی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اسلامی خطاطی کی نمائش میں معروف خطاط محمد عظیم اقبال نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی اپنے فن پارے پیش کیے۔ جب وہی نازل ہوتی تھی تو 6 چیزوں پہ قرآن پاک لکھا جاتا تھا، تو ان 6 چیزوں کو میں نے اپنے اس مٹیریل میں شامل کیا ہے، جس میں لیدر ہے، لائم سٹون ہے اور ہرن کی کھال ہے، ہڈیوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر یہ میں نے کام کیا ہے۔ فن پاروں میں قرآنی آیات، اسماء مبارک اور اسلامی ادوار کو دلکش انداز میں پیش کیا گیا تو شہریوں نے بھی خوب پذیرائی بخشی۔ اسلامی خطاطی کی جو نمائش ہے عظیم اقبال صاحب کی بہت اچھی ہے، بہت اچھا فن ہے اور اس میں یہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے۔ خطاطی کے نمونوں میں روایتی رسم الخط کے ساتھ ان تمام اشیاء کو بروئے کار لایا گیا جن پر ابتدائی ادوار میں قرآن پاک لکھا گیا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بلبل مہران کے نام سے مشہور گلوکارہ روبینہ قریشی ان دنوں شدید علالت کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ روبینہ قریشی کی زندگی پر دیکھیے نوری ناصف کی یہ رپورٹ۔ روبینہ قریشی 19 اکتوبر 1940 میں سندھ کے شہر حیدرآباد میں پیدا ہوئی۔ ان کا اصل نام عائشہ شیخ ہے۔ روبینہ قریشی کو بچپن سے ہی گائیکی کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے اسکول کے پروگرامز میں گانے گایا کرتی تھی۔ جب وہ 9ویں جماعت کی طالبہ تھی تب ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں انہیں گلوکاری کا موقع ملا، جہاں انہوں نے اپنا پہلا سندھی گانا ریکارڈ کروایا۔ اس گانے سے وہ سندھ بھر میں مقبول ہو گئیں۔ گائیکی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور مسلم ہسٹری میں ماسٹرز کیا۔ روبینہ قریشی نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی، سچل سرمست اور
अबुल फकीर समेत कई सूफी शोरा की शायरी पर गाने गाए जो काफी मकबूल हुए। रुबीना कुरैशी ने सिंधी फिल्मों में भी पसे पर्दा गुलकारी की। 1970 में वो मारूफ फिल्म और टीवी के अदाकार मुस्तफा कुरैशी से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुई और लाहौर मुंतकिल हो गयी, जिसके बाद रुबीना कुरैशी ने उर्दू, सराइकी, पंजाबी, पश्तो और बंगाली जबान में भी गाने गाए। रुबीना कुरैशी ने न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी आवाज का जादू जगाया। उनकी बेहतरीन गायकी की वजह से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि रेडियो पाकिस्तान की जानिब से भी उन्हें बेहतरीन गुलकारा का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा भी उन्हें मुतादिद अवार्ड्स मिले। रुबीना कुरैशी इन दिनों सरतान के आर्जे में मुब्तला है और निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, अमेरिका के मौसम का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि अमेरिका के शुमाल मशरकी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। 64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाले इस तूफान में मुख्तलिफ इलाकों में हादसा भी रूनुमा हुए। 3 लाख अफराद के लिए बिजली की तरसील मुनक़ता हो गई। हुकाम ने आवाम से मुहतात रहने की अपील की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। ताहम इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बास मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है।